ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабар. натиҷаи марҳилаи сеюми машқҳои муштараки ҳарбии зидди террористӣ дар мамлакат. хавфи обхезӣ ва воқеият оид ба раванди сӯҳил мустаҳкамкунӣ дар вилояти Хатлон. аз киштии ғарқшудаи муҳоҷирон дар баҳри миёназамин танҳо навраси 16 сола зинда монд. атласу адрас бо рушди ҳунарҳои миллӣ ва муаррифии санъати асил. дар доираи марҳилаи сеюми маҷмӯи машқҳои муштараки амалиёти стратегии зидди террористӣ дар машқҳои ҳарбии Фахрободи вилояти Хатлон, маҷмӯи машқҳои муштараки зидди террористӣ ҷузъу томҳои таъиноти махсуси сохторҳои қудратии мамлакат бо тирпаронии ҷангӣ анҷом дода шуд. ҳамзамон дар размгоҳи лоҳури ноҳияи Рӯдакӣ аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия бо истифода аз танкутӯб ва авиатсияи ҷангӣ тамринҳои васеъи низомӣ доир гардид. гузориши ҳамкорони мо аз маркази матбуоти вазорати мудофиаи мамлакат. баҳри назорат аз болои унсурҳои зидди террористӣ, роҳбарони тамоми сохторҳои низомии мамлакат ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи кишвар ба машқҳои ҳарбии Фахрободи вилояти Хатлон омаданд. қабл аз оғози назорат аз болои машқҳо, ҳайатҳои роҳбарию фармондеҳии сохторҳои қудратию мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо намунаи тамоми силоҳу муҳимоти ҷангӣ ки аз тарафи ҳайати шахсии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат истифода мешаванд, аз наздик шинос гардида ба маҳорати касбии ҳайати шахсӣ дар самти истифодабарии силоҳу муҳимоти ҷангӣ баҳои баланд доданд. зимни оғози машқҳо, фармондеҳи қушунҳои зудамал аз рӯи тамсила ё худ макет доир ба унсурҳои зидди террористӣ пешбинишуда дар ин тамринҳои низомӣ гузориш дод. маҷмӯи машқҳои муштараки зидди террористӣ ҷузъу томҳои таъиноти махсуси сохторҳои қудратии мамлакат аз рӯи пешгирӣ намудани убури ғайриқонунии марз, дастгиру безарар гардонидани афроди сарҳадшикан, тормор намудани душманони шартӣ, озод намудани гаравгонон дар бино иншооти давлатӣ сурат гирифта, ҳайати таъиншудаи сохторҳои ба машқҳо ҷалб гардида вазифау уҳдадориҳои хешро дар сатҳи баланд иҷро намуданд. аз рӯи мавзӯъ ва матлаби баргузории машқҳо, унсурҳои зидди террористӣ дар шароити дашту саҳро, маҳалли аҳолинишин, бино иншооти муҳими давлатӣ, мавзеъҳои стратегӣ ва роҳҳои душворгузари кӯҳистони ҷумҳуриро дар бар мегирифт. дар машқҳо ҷузъу томҳои бригадаи десантист-зарбавии қушунҳои зудамал, гвардияи миллӣ, дастаҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ, қушунҳои сарҳадӣ, як ҷузъи таъиноти махсуси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва ҳайати шахсии нерӯҳои пиёданизоми вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат намуда, зимни гузаронидани амалиёт аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон доданд. ҳамзамон дар ин машқҳои муштарак чархболҳои ҳарбию нақлиётии Ми-8, Ми-24, ҳавопаймоҳои Л-39, Ан-2, техникаҳои зирехпӯши ҷангӣ, тӯб, автомашинаҳои махсуси замонавии зирехдор, норинҷаки дастӣ ва дигар силоҳу муҳимоти ҳозиразамони ҳарбӣ истифода гардиданд. ҳайати шахсӣ дар машқҳо ширкаткунанда тибқи матлаби амалиёт вазифаҳои ҷангӣ дар наздашон гузашташударо бо маҳороти баланди касбӣ иҷро намуда, ҳама ҳадафҳои ниҳониро ки таҷассумгари душманони шартӣ буданд, бехато зада афтонданд. зимни ҷанбаси марҳилаи сеюми маҷмӯи машқҳои муштараки амалиёти стратегии зидди террористӣ, роҳбарони сохторҳои қудратии мамлакат дар назди ҳайати шахсии ширкаткунандагони машқҳо ба сухан баромада, вобаста ба таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти амнияти давлату миллат, сиёсати дифоии кишвар, таҳкими сулҳу суботи мамлакат, таҳдиди хатарҳои эҳтимолӣ,
از دست ندادن هوشیاری و زیرکی، صیقل مهارت کسبی و آماده باشی دائمی جنگی، بهره باز هم بلند برداشتن قدرت مدافعی کشور و عاید به هدف و ماهیت برگزاری چنین مشق‌های مشترک ابراز اندیشه کرده با قابلیت جنگی و عملیات ماهرانه هیئت شخصی ساختارهای قدرتی و مقامات حفظی حقوق در جاده تشکیل و براه ماندن چنین عنصرهای مختلف ضد تروریستی بهای بلند دادند. رسمی گذشت نظامی هیئت شخصی یا خود جزو تام‌های در مشق‌ها شرکت نموده انجام مرحله سوم مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی در مشق‌های حربی فخرآباد گردید. خود همان روز همزمان در مشق‌های نظامی لاهور حدود ناحیه رودکی تمرین‌های وسیع نظامی جزو تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با تیرپرانی جنگی ادامه یافت. مشق‌های مذکور در این رزمگاه نظامی تحت نظارت راهبریت وزارت مدافع مملکت و نماینده نظامی قواهای مسلح فدراسیون روسیه جریان گرفته. هیئت شخصی با مشق‌ها جلب گردیده دو دولت به سوی هدف‌های نهایی که تجسمگر دشمنان شرقی بودند آتش شدید روانه کردند. در آزمایش مشترک تاجیکستان و روسیه که مرحله سوم سلسله مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی را در این مشق‌ها در بر می‌گرفت، تکنیک‌های زیرپوش جنگی، چرخبال و هواپیماهای حربی و نقلیاتی و توپ و ارتلری‌های خودگرد استفاده گردیده جزو تام‌های پیاده نظامی مسلح و مجهز با سلاح و مهمات حربی، لوازمات مختلف جنگی در آن شرکت فعالانه نمودند. برای معلومات خاطر رسان می‌کنیم که آمادگی بهر تشکیل و براه ماندن مشق‌های مشترک از اول ماه مارس آغاز گردیده. 4 مرحله اساسی برگزاری و دور نهایی آن از 27 تا 30 مارس سال 2017 در 7 مشق‌های حربی جریان می‌گیرد و در نظر است که مرحله 4 یا خود دور جنبستی آن روز 30 مارس در تمرینگاه حرب میدان با استفاده تانک و توپ، اویاسیون جنگی جزو تام‌های پیاده نظام قواهای مسلح تاجیکستان و روسیه جنبست کرده می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تقویت بخشی کارهای ساحل مستحکم کنی در منطقه‌های نزدیک ساحلی مملکت از جمله در ساحل‌های دریای وخش در دهه دوستی شهرک بختریان ناحیه بختر ولایت ختلون تدبیرهای ضروری عملی می‌نماید. برای پیشگیری از حالت‌های احتمالی ناگوار و خوف آبخیزی از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه بختر در یکجایگی با کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت در ساحل دریا دیوارهای محافظتی بنیاد کرده می شود. گزارش عبدالرازق عزیز. تغییر یافتن مجرای دریای وخش به اندیشه ساکنان دهه دوستی جماعت شهرک بختریان ناحیه بختر 1 سال پیش به مشاهده می رسید. قسمت چپ ساحل مخصوصاً 3-4 ماه اخیر به جانب دهه دوستی بیشتر مایل نموده خوف شستن دهه را به میان آورد. از همین خاطر برای پیشگیری از حادثه های ناخوش با دستور سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون و ناحیه بختر ستاد فوری تشکیل نموده با جلب تکنیک و مکانیزم مقتدر دیوارهای محافظتی بنیاد کرده روند دریای وخش را به حالت قبلی برمیگردانند تا احتمال سر زدن هر گونه حادثه های ناخوش برطرف گردد. با سبب بلند شدن مجرای چپ دریای وخش امروزها در دهه دوستی خوجگی فیضعلی سعید ناحیه بختر به سبب بلند شدن مجرای آب قسمت زمین های خوجگی فیضعلی سعید آب برده است که ما تا امروز 46 آدم رو با زمین تامین کردیم و امروزها عاید سال مستحکم کنی در سال چپ دریای وخش دوام دارد. یک جای با شهروندان دهه شتاب ولایتی تشکیل کرده شده است که از سحر تا بگاه کارها در اینجا ادامه دارد. سوربان براتوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه بختر در صحبت اظهار داشت که با استفاده از دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان 52,000 کوب
девори муҳофизатӣ бунёд шуда намояндагон аз вилояти хатлон ноҳияи бухтар ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ситоди фаврӣ навбатдории шабонарӯзиро ба роҳ монданд. аз рӯи гуфти масъулини шаҳраки бухтарёни ноҳияи бухтар баландшавии сатҳи об аз моҳи январи соли гузашта ба қайд гирифта шуд ва ҳамин буд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи бухтар 46 оиларо дар ҷои бехавф бо замини назди ҳавлигӣ таъмин карданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути агентии захираҳои моддии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тавассути кумитаи ҳолатҳои фавқулода масъулияти сохтмонӣ ба ноҳияи бухтар ба мавзеи ҷамоати деҳоти бухтариён деҳаи дӯстӣ ворид шудааст. аз қабили масъулияти сӯзишворӣ масъулияти сохтмонӣ арматур трос ворид шуданд ки мо дар якҷоягӣ бо дастгирии ҳукумати вилоят ستادی دوم عملکرد تشکیل کردیم، ستادی پیشگیری و رفع عقوبت‌های حالت‌های فوق‌العاده و نصیب باشد در این موقع دیواری محافظتی ساخته می‌شود که بهره پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده بلند شدن سطح آب دریاها. рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо дастури президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҳти назорати ҷиддии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон қарор дошта барои воқеан ҳам пешгирӣ кардан аз офатҳои табиӣ тадбирандешӣ карда мешавад. бо истифода аз масолеҳи сементу арматура ва сӯзишворӣ чунин чолкунҷаҳои бетонии вазнин сохта мешавад ки барои роҳ надодан ба рахнашавии дарё мусоидат мекунад. дар натиҷаи ғарқшавии қайиқ дар баҳри миёназамин аз 174 муҳоҷир мусофирон танҳо як навраси 16 сола зинда монд. дар пойтахти ироқ шаҳри бағдод бар асари амали мудҳиши террористӣ 17 нафар ҳалок шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. ҷанубии пойтахти ироқ шаҳри бағдод амали террористӣ анҷом дода шуд ки он ба марги 17 нафар ва маҷрӯҳ гардидани беш аз 40 каси дигар боис шуд. дар ин бора кормандони мақомоти полис ва табибони ироқ ки пас аз рух додани таркеш ба маҳалли ҳодиса омаданд бар расонаҳо хабар доданд. طبق اطلاع پیشکی تروریست خودکش نقلیات بارکش با مدت ترکنده مجهز را در نزد نقطه گذرگاه نظارتی کارمندان ساختارهای قدرتی به کار درآورده است. جوابگری عمل تروریستی را یگان نفر یا گروه بر عهده نگرفته است. در منطقه زهرای شهر حمص سوریه عمل تروریستی انجام داده شد که بر اثر آن 5 نفر به هلاکت رسیده 7 کس دیگر زخمی گردیدند. تروریستان در منطقه مذکور اتوبوس مسافربری دارای تجهیزات ترکنده را به کار درآوردند. فاجعه نوبتی در بحر میانه زمین بر اثر غرق شدن قایق رزینی گریزگان در بحر مذکور 146 نفر به هلاکت رسیده، یک نورس 16 ساله گامبیا جان به سلامت برد. همچنین در بحر میانه زمین نه چندان دور از منطقه های نزد ساحلی لیبیا قریب 400 نفر گریزه که آنها اساساً شهروندان دولت های افریقا می باشند نجات داده شدند. قایق چوبینی گریزگان در بحر میانه زمین چند ساعت شنا میکرد. با کارمندان خدمات داخلدار جهت نجات دادن 400 نفر گریزه 5 ساعت لازم آمد، زیرا در بحر میانه زمین طوفان حکم فرما بود. در میان گریزگان زنان و کودکان نیز هستند. محافظان نزد ساحلی گریزگان را به جزیره سیسیلیای ایتالیا انتقال می‌دهند. سفیر ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی افغانستان چند نفر کارمند سفارتخانه آمریکا در شهر کابل را برای نگاهبین و استعمال مواد نشه‌آور از کار آزاد کرد. سخن درباره 2 سیاستمدار و 4 کارمند می‌رود که با شرطنامه فعالیت می‌کردند. تفتیشات معین کرد که آنها از عهده کارشان نمی‌برآیند. بعدا آشکار گردید که چندی از دیپلمات‌های آمریکا در افغانستان مواد نشه‌آور استفاده می‌کنند. در این باره آژانسی اطلاعاتی اسوسییتد پرس خبر داده است. جمهوری خلقی دموکراتیک کره و یا خود کره شمالی احتمال سال روان از حقوق واردات نفت محروم کرده شود. کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا تلاش دارند در صورت آزمایش نوبتی موشک‌های هسته‌ای و دارای محرک از جانب کره شمالی با کمک شورای امنیت سازمان ملل متحد واردات نفت به این کشور را منع کنند. در قسم جنوب و غربی شتات تگزاس ایالات متحده آمریکا ماشین بارکش به نقلیات مسافربر برخورد. در نتیجه 12 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر مجروح گردیدند. هنگام صدمه در داخل اتوبوس 44 نفر قرار داشتند. از روی معلومات رسیده نقلیات بارکش با سرعت بلند به اتوبوس برخورده است. در محل حادثه کارمندان مقامات پلیس برای معاین کردن سبب‌های سر زدن صدمه فعالیت دارند.
در مضافات تجسیان جمهوری مردمی چین عملیات نجادی زنی که در بینای بلندآشانه استقامتی در منزلش سوختار سر زد ساکنان را به تعجب آورد. زن پس از سوختار به هراس افیده خود را از تریزه منزل استقامتیش هوا داد. در این وقت یک کارمند خدمات آتش نشانی که در نزد تریزه آشانه پایون قرار داشت توانست زن را داشته نجات دهد. ساکنان شهر بوستانی ولایت سوغ نوروز بین المللی را با روحیه بلند و وسعت کارهای آبادانی و سبزکاری تجلیل می نمایند. در این ایام فیضبار مرکز نو کار و هنرآموزی با 50 جای نوی کاری برای زنان و دختران محله همچون ارمغان نوروزی مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش از شهر بوستان. در عرفه و ایام نوروزی اهل جامعه شهر بوستان با انجام کارهای آبادانی و سبزکاری و آمادگی کامل به جشن ملی روحیه نوروزی دارند. در مرکز شهر بوستان مرکز تعلیمی اطلس و ادرس بافی، سوزنی دوزی، قالین بافی، زرگری و سیخ دوزندگی کارخانه واحد دولتی فلزات نادر تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شد. در مرحله اول برای تا 50 نفر زنان و دختران جای کاری مهیا گردید و در اینجا برزمی برای ماندن کارهای هنرمندی و بانوانی که شغل دائمی ندارند برای آموزش هنرهای ملی شرایط فراهم آورده شده است. به مانند اطلس و ادرس بافی، سوزنی دوزی، قالین بافی و مرکزی تعلیمی زرگری و ما اطمینان کامل داریم که در دوام 2-3 ماه اینها نازکی های همین هنر زرگری را آموخته به بازار درونی به مردم نمایش هنرهای خود را برای استحصال متاع اطلس و ادرس بر ضمن 6 دستگاه موجوده از جانب بخش حفظ مهنت و شغل اهالی شهر بوستان 3 دستگاه اطلس و ادرس بافی تقدیم کرده شده است که به پیشرفت کار مساعدت می‌نماید. در حدود شهر بوستان 2 مرکز تعلیمی استحصالی فعالیت دارند که در مجموع از روی هنرهای ملی بیشتر از 160 نفر زنان و دختران بیشغل و هنرآموزی فرا گرفته شدند. در این دوره 300 نفر زنان هنرهای ملی را از خود نموده با شغل تأمین گردیدند. مرکز نو امکانیت می‌دهد که صف هنرمندان از حساب بانوان زیاد و سهم آنها در رشد عنعنه‌های ملی بیشتر گردد. مقصد اساسی ما جلب نمودن دختران و کسب و هنرآموزی میباشد. در دوزندگی 22 نفر، لباس‌های مکتبی برای پاسبانا، لباس‌های ملی برای خالات‌های دخترها می‌پوشند. استقبال نوروز جهانی با آمادگی کامل و نوگانی‌های تازه، تمنیات یکدیگر به این جشن اجدادی و اجرای عملهای خیر و سخا از تعامل نکوی خاص این جشن ملی است. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان و صاحبکار محلی با برگزار نمودن خوان نوروزی ختنه‌سور گروه از کودکان از عائله‌های نیازمند و طور دست جمعی دایر کرده شد. اهدای مهر و محبت و تحفه‌های عیدانه، غمخواری به نسل نورس، ارمغان نوروزی به این کودکان و والدین آنها گردید. با دستگیری و مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب صاحبکاران محلی در شهر و ناحیه‌های مملکت کارگاه‌های نو و زمانوی و استحصال بنیاد گردیده جای‌های نو کاری فراهم آورده می‌شوند. با فعالیت آغاز نمودن کارگاه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود الکترو سرویس در ناحیه تیمورملک ولایت ختلون امکان فراهم آورد که زیاده از 20 نفر زنان و دختران محلی با جای کار تامین گردند. خبرنگاران ما از ناحیه تیمورملک گزارش می‌دهند. با جای‌های نوی کاری تامین نمودن اهالی یکی از سمت‌های اساسی برنامه اصلاحات اقتصادی مملکت محسوب می‌یابد. بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان با فعالیت مهنتی فرا گرفتن اهالی تدبیرهای مهمی اندیشد. در مورد به کار انداختن کارخانه‌های موجوده صنعتی بنیاد کارگاه‌های نو امکان فراهم می‌آید که ساکنان مملکت با جای‌های نوی کاری تامین گردیده سطح زندگی خود را بهتر نمایند. با فعالیت آغاز نمودن کارگاه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود الکترو سرویس ناحیه تیمورملک دلیل گفته‌های بالا میباشد. بعد کشاده شدن کارگاه مذکور زنان و دختران محلی با جای کار تامین شده برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی پیوسته تلاش میکنند. من متخصص همین کارخانه میباشم. زیاده از 20 نفر زنهای محلی در همین کارخانه کار میکنیم. ما از 7 نمود لباسهای ملی، چکن، اطلس، ادرس، توقی میدوزیم.
تشکیل شدن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در ناحیه دوردست مملکت برای تأسیس جایهای نوی کاری و رشد صاحبکاری مساعدت می‌کند. یک مطلب سینزاده گورستان ارزلزاده، ناحیه تیمور ملک، اخبار. بیننده های گرامی، تلویزیون تاجیکستان این کاوسگری مهمترین رویدادهاست. با ما باشه.